गोटे जंगल रे दुईटी सांग रहुथिले। जनक नाँ थिला राजू आउ जनक नाँ थिला कालू। राजू आउ कालू गोटे बिल रे काम करुथिले। राजू बहुत परिश्रमी थिला आउ कालू काऊ बहुत बड़ ठक थिला। राजू सबु बेले बिले रे काम करुथिला आउ कालू केतेबेले ता सांग मानक सह खेलुथिला तो केतेबेले नदी कूले रे जाई सोउथिला आउ संध्या हेबा परे से उठी जाउथिला। एबे मालिकर आसीबा समय होई गलानी। मु जल्दी जाई के देह रे माटी लगेई दउची जेमिति बिले रे काम कला भलिया देखा जिबी। एमिति प्रकारे से सबु बेले ता देह रे माटी लगेई के बिल को जाउथिला आउ राजू कालू रो सब काम करि दउथिला। सांग राजू तू तो मोर सबुठु भल सांग। तू सबु बेले मोर सब काम को पूरा करि दउचु। कालू जदि मु काम करिबिनी ताहाले काम अधा रहि जिवो। तापरे मालिक तते धरिबे आउ तते कामरु बाहर करिदेबे जहा कि मते जमा भी भल लागिबनी। ए राजू केते बोका। मते एमिति गोटे सांग देइथिबारु तुमको बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। सेतिकी बेले सेठिकी सुआ मालिक आसीगला। अरे वाह तमे दुहे तो बहुत भल काम करिचो। एइटा मो कर्तव्य मालिक। देखिलु राजू तो सांग कालू केते भल कथा बार्ता करूची। मु तम दुही को ऊपर बहुत खुशी अछि। एई नियो तम दुही को पारिश्रमिक मूल्य। सुआ से दुही को टंका देई कि सेठु चली गला। देखिलु राजू तते भी मो भलिया चाले घेबाकू पड़िबो। काम न करिकि भी टंका केमिति पाइबू तू मोठू सीख। तू मो सांग सेति पई मु तते कहूची। अधिक चाले कहबा ठीक कथा नुहे। तू तो काम करे आ मु मो काम करूची। मु चालाक हे कि कोन बा करिबी। मु मूर्ख हे कि ठीक अछि। कालू आउ राजू दुही बाहा हे जाइथिले। राजू रो स्त्री थिला टिकी आउ कालू रो स्त्री थिला गोरिकाऊ। सब काम सरिबा परे राजू ता स्त्री टिकी पाखकू आसिला। राजू तमको कोन हेची। तम सांग तमको सब बेले बोका बने कि तार सब काम तम द्वारा करउची। हेले तमे तम मालिक को कोन पई किछि कहून। टिकी तमे जानि न मु पिला दिने जेते बेले एकुटिया हे जाइथिली सेते बेले कालू रो बापा मां मते सहारा देइथिले। मु आज जहा भी अछि से केवल कालू रो बापा मां को पई अछि। सेति पई मु बोका हे कि कालू रो सब काम करि दउची। हेले राजू एमिति हेले तो से कालू अलसुआ हे जिवो। टिकी तमे चिंता करनी दिने ना दिने कालू ता भूल निश्चय बुझी परिबो। एपटे कालू ता स्त्री गोरी सह बसिकी राजू विषय रे कथा होतिला। गोरी तमे जानिछ से राजू बेकारटारे खाली दिन सारा से बिले रे काम करूची। मु ताकू मो भली चाले घेबा पई कहिली हेले से मो कथा टोटली भी सुनुनी। जदि से तम कथा सुनुनी ताहाले तमे से राजू को कहूच कोन पई। पिला दिन मो बापा मां ताकू मो भाई भलिया पालिथिले सेथि पई मु ताकू कहूची। हेले से मो कथा कोन सुनुची। एबे तमे कुह मु बा कोन करि परिबी। राजू रो सरलता कालू पई बोकामी थिला। हेले राजू को काम करिबा को बहुत भल लागुथिला। गोटे दिन राजू आउ कालू जंगल रास्ता रे जाउथिले। सेतिकी बेले राजू रो नजर गोटे साधु बाबा को ऊपर पड़िला। साधु बाबा जनक तपस्या रे मग्न थिले। राजू को सेठी गोटे सापटे देखा गला। कालू देख सेठी गोटे साप अछि। से साप साधु बाबा को कामुड़ी दबो। सेठू आमे बा कोन करि परिबा। कालू आमुको जेमिति भी हो से साधु बाबा को बंचेबा को पड़िबो नहले से साप तांको कामुड़ी दबो। एमिति कहे कि राजू से साप को ता पंजारे धरिकी बहुत दूर को नहीं फोपाड़ीबा को गला। आउ एपटे साधु बाबा का आखि खोली गला। सेतिकी बेले से तांको सामने रे कालू काऊ को देखिले। कालू कोन हला एठी मते कुह। सेतिकी बेले कालू निज मन रे भाबिबा को लागिला। राजू एबे एठी नाही। मु एई साधु बाबा को कहि दउची कि मु से साप को धरिची। हां हां मु एया ही कहि दउची। साधु बाबा आपण तपस्या रे थिले। गोटे साप आपण को कामुड़ीबा को जाउथिला। सेतिकी बेले मु से साप को धरि देली आ मो सांग एबे से साप को दूर को छाड़ीबा को जाईची। सेतिकी बेले ता सांग राजू भी सेठिकी आसी पहुंची गला। ए काऊ बहुत मिछ कथा कहूची। मु या मन कथा पढ़ी पारुची। साप को तो यार सांग ही धरिची हेले ये मते मिछ कहूची। याकू गोटे सबक देबा को पड़िबो। तमे दुहे तो बहुत बड़ साहसी अछ। तमे दुहे मते एते बड़ संकट रु बंचेइलो। सेति पई मु तम दुही को गोटे गोटे वरदान देबी।
ମୁଁ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେବି, ଯାହାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଦବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ତାର ଭଲରେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଗଛ ତମକୁ ତମ କର୍ମର ଫଳ ଦବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଦାନ ହେଲା ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଘର, ଯୋଉ ଘରେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଥିବ। ଏବେ ତମେ ମାନେ କୁହ, ତମକୁ କୋଉ ବରଦାନ ଦରକାର, ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ଘର ନା ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ଗଛ? ବାବା, ଆପଣ ମତେ ଗଛ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବି ଆଉ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଦେବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଛ ବଡ ହେଇଯିବ ମୁଁ ମୋ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବି। ବାବା, ମତେ ତ ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ଘର ହିଁ ଦରକାର। ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କାଳୁ ଆଉ ରାଜୁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ତା ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଲାଗିଛି। ଟିକି ଦେଖ, ଏ ଗଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଏ ଗଛର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନବା। ଏ ଗଛ ବଡ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଦବ। କଣ କହିଲ, ଟଙ୍କା ଦବ? ହଁ, ସାଧୁ ବାବା ତ ଏଇଆ ହିଁ କହିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଏ ଗଛର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନବା। ଆରପଟେ କାଳୁ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସିରେ ନାଚୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଘର ଖାଲି ଟଙ୍କାରେ ଭରି ହୋଇଥିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗ କେତେ ବୋକା, ସେ ଟଙ୍କା ଗଛ ମାଗିଲା। ଏବେ ଗଛକୁ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଦବ ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ ହବ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକି ଟଙ୍କା ଦବ। ହେଲେ ମୁଁ ସିଧା ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଘରକୁ ମାଗିଲି। ସତରେ କାଳୁ, ତମ ସାଙ୍ଗ କେତେ ଓଲା। ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ବଡ ଢାବାକୁ ଯାଇକି ଖାଇବା, ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ସପିଂ କରିବା। ହଁ ଗୋରୀ, ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଜିନିଷ କିଣିବା କି ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ରାଜୁ ସେମିତି ହିଁ ଅନେଇକି ରହିଯିବ। କାଳୁ ନିଜ ଧନୀ ପଣିଆ ଦେଖେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସେ ବଡ ବଡ ଢାବାରେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପାର୍ଟି ହିଁ କରୁଥିଲା। ଆରପଟେ ରାଜୁ ଗଛକୁ ବଡ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକି ଦେଖିଲା ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଫଳିଛି। ରାଜୁ, ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଫଳିଛି। ଆମର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ରଖିବା ଆଉ ବାକି ଟଙ୍କା ଗରିବ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଚଢେଇ ମାନେ ଦିନରେ 2 ଥର ଖାଇବା ଖାଇପାରିବେ। ରାଜୁ ଆଉ ଟିକି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଗରିବ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ରାଜୁ ଆଉ ଟିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ କାଳୁ ଆଉ ଗୋରୀ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଚିଲମାନେ ଆସି ତା ଟଙ୍କା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାଳୁ ଆଉ ଗୋରୀ ଫେରିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କର ଘର ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଏ କଣ, ମୋର ଟଙ୍କାର ଘର କୁଆଡେ ଗଲା? ଗୋରୀ, ଆମେ ତ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲେ। ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଣିକି ଟିକି ଆଉ ରାଜୁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କାଳୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ରାଜୁ କହିଲା, ଏ ଟଙ୍କା ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସରିବାର ହିଁ ଥିଲା। ତୁ ଯେମିତି ଟଙ୍କାକୁ ଉଡଉଥିଲୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଟଙ୍କା ସବୁ ସରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ତୁ କଣ କରିବୁ? ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମୁଁ ତତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦଉଛି। ସେଥିରେ ତୁ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିଦବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଖୋଲିବୁ। ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଇନକମ କରିଥିବା ଟଙ୍କା କେବେ ବି ଚୋରି ହବନି। ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଆଜି ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ। ତୁ ସତରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ମୁଁ ଆଜିଠୁ ତୋ କହିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଚଳିବି। ସେଇ ଦିନଠୁ କାଳୁ ରାଜୁର କଥା ମାନିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ରାଜୁ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ରାସନ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ଆଉ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁନ୍ଦରବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବତକ ତା ଶାଶୁ ସୁନ୍ଦରୀ ସହ ରହୁଥିଲା। ସେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିଲା ଯିଏ କି ଦିନରେ 2 ଥର କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲା। ସେ ଗାଈର କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଘର ଚଳୁଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ତିଆରି କରିସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଶାଶୁ ବୋହୂ ସେମାନଙ୍କର ଚାଳ ଘରେ ହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସବୁଆଡେ ଗରମ ଗରମ ପବନ ବହୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସୁନ୍ଦରୀ ତା ବୋହୂକୁ କହିଲା, ବୋହୂ, ଆରେ ଏ ବୋହୂ, ଦେଖିଲୁ ଟିକେ ବାହାର କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି କି? ବାହାରୁ ଖାଲି ଗରମ ଗରମ ପବନ ଆସୁଛି। ବୋଉ, ମୁଁ ବାର ଏଇ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସୁଛି, ହେଲେ ପବନ ପାଇଁ ସେ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲି ହେଇଯାଉଛି। କଣ ଆଉ କରିବା ବୋହୂ, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ତ ଏମିତି। ଘର ଆଉ ତା କବାଟ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କବାଟ ଆଉ ରହୁନି, ମନକୁ ମନ ଖୋଲି ହେଇଯାଉଛି। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ବୋଉ, ମୁଁ ଭିତର ପଟୁ ପଥର ଦେଇ କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି।
ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ହେଲେ ଯାହା ପାଖରେ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ଘର କେମିତି ତିଆରିବେ ଯେମିତି ସେମିତି କରିକି ବତକ ସେ କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କଲା। ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ଶୋଇବାର କିଛି ସମୟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଗାଈ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ରାଧାକୁ କଣ ହେଲା? ଖାଇ ପିଇ ଟିକେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ୟାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆରେ ହେ ବୋହୂ, ଉଠିକି ଦେଖେ ତ ଏ ଗାଈ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ରଡ଼ି ଛାଡୁଛି। ବତକ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ତ ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରେ ପବନ ହଉଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ବହୁତ ଜୋର ଜୋରରେ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମା ଜଲ୍ଦି ଉଠ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଅ, ଆମ ଘର କେତେବେଳେ ବି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଘର ତ ଆମର କେବଳ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ହିଁ ସାହାରା ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ତୁ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କଣ ପାଇଁ ହେଲୁ ଭଗବାନ? ଦୁହେଁ ଶାଶୁ ବୋହୂ ରାତି ସାରା ତାଙ୍କ ଗାଈ ସାଙ୍ଗରେ ଖୋଲା ଗୁହାଳ ଘରେ ବିତାଇଲେ। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ବତକ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଉଠେଇଲା। ମା, ଯେତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର ସେ ତ ମିଳିଗଲା, ହେଲେ ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। କାଲି ରାତି ତ ଆମେ ଯେମିତି ସେମିତି କାଟିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘରଟେ ରହିବାକୁ ଦରକାର। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ବୋହୂ, ମୁଁ ସାହୁକାରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପଇସା ଉଧାର ଆଣିବି। ସେଥିରେ ଆମେ ପକ୍କା ଘର ତିଆରି କରିବା ଆଉ ଯେମିତି ସେମିତି କରିକି ସୁଝିଦବା। ଏମିତି କହିକି ସୁନ୍ଦରୀ ସାହୁକାର ଘରକୁ ଗଲା। ସାହୁକାର ଆଜ୍ଞା, ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଉଧାର ଦେଇଥାନ୍ତୁ। କାଲି ରାତିରେ ହେଇଥିବା ପବନରେ ଆମ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଧର୍ମ ହବ। ଧର୍ମକୁ କଣ ମୁଁ ଆଚାର କରିକି ଖାଇବି ନା କଣ? ମୁଁ ବିନା ଲାଭରେ କିଛି ବି କାମ କରେନି, ବୁଝିଲୁ? ପ୍ରଥମେ ତୋର କିଛି ଜିନିଷ ବନ୍ଧା ରଖେ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି। ହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଗରିବ ପାଖରେ ଉଧାର ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ତ ନାହିଁ। କେତେ ମିଛ କହୁଛୁ ସୁନ୍ଦରୀ? ତୋ ପାଖରେ ତ ହୀରା ଭଳିଆ ତ ସୁନ୍ଦର ବୋହୂ ଅଛି। ତାକୁ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ରଖିଦେ। ଯେବେ ତୁ ମୋର ପଇସା ଫେରେଇ ଦବୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ତୁ ନେଇଯିବୁ। ଅଭଦ୍ର, ତୋ ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ ଖରାପ। ଆରେ ଆମେ ଗରିବ ହେଇପାରୁ, ହେଲେ ସୌଦାଗର ନୁହେଁ। ଆମ ଗରିବ ମାନଙ୍କର ଆମ ଇଜ୍ଜତ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଧନ। ଏମିତି କହିକି ସୁନ୍ଦରୀ ରାଗିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାକୁ ଆସିବାର ଦେଖିକି ବତକ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ମା ଆସିଗଲ, କଣ ହେଲା? ସାହୁକାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ? ସୁନ୍ଦରୀ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା, ଯାହାକୁ ଶୁଣିକି ବତକକୁ ବହୁତ ବଡ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ଆଜି ବି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଚଢେଇ ଅଛନ୍ତି ମା, ଯିଏକି ଗରିବ ବେସାହାରା ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଶିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇକି ଗଲେ। ହେଲେ ବୋହୂ, ଏତେ କମ ଟଙ୍କାରେ କଣ ପକ୍କା ଘର ହେଇପାରିବ? ସେ ଦୁହେଁ ଏମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ କି ସେତିକି ବେଳେ ସାହୁକାର ତା ସହ ଦୁଇଟି ଚଢେଇ ଆଣି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବୋଧେ ତମେ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛ, ଏବେ ଜାଗା ହଉଛି ମୋର। ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମ ଘର ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ରଖିଥିଲା, ହେଲେ ସେସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମରିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏ ଜାଗା ହଉଛି ମୋର। ଚାଲ ଯାଅ ଏଠୁ ଏବେ। ବିଚାରୀ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦୁଃଖ ମନରେ ନିଜ ଜିନିଷ ଆଉ ଗାଈକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି, ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମ ମୁଣ୍ଡରୁ ଛାତ ତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ନିଜ ଜାଗା ବି ଚାଲିଗଲା। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କୋଉ ବି ଜାଗା ନାହିଁ ଯୋଉଠି ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବା। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ମା, କିଛି ନା କିଛି ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବ। ଗାଈକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ସେ ହମା ହମା ରଡ଼ି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବତକ ତାକୁ ନେଇକି ନଈ କୂଳକୁ ଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ବତକର ଲୁହ ନଦୀରେ ପଡିଗଲା। ତା ଲୁହ ନଦୀରେ ପଡିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ନଦୀରୁ ଗୋଟେ ଜଳପରୀଟେ ବାହାରିଲା। ତମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ନଦୀ ଉପରେ ତମ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବ। ନଦୀ ଉପରେ ଘର ହେଲେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ଜଳପରୀ? ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ତମେ ମାନେ ମୋ ନଦୀ ଉପରେ ଘର କରିକି ଆରାମରେ ରହିପାରିବ। ତମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏଠାରୁ କେହି ବି ବାହାର କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଏ ନଦୀରେ ବାତ୍ୟା କି ଭୂମିକମ୍ପ ବି ଆସିବନି। ଏ ନଦୀ ଉପରେ ତମେ ଦୁହେଁ ଆରାମରେ ଯିବା ଆସିବା ବି କରିପାରିବ। ତମେ ତିଆରି କରିଥିବା ଘରକୁ କେହି ବି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ବି ଏ ନଦୀ ଉପରେ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବେନି।
ଏମିତି କହିକି ଜଳପରି ଗାୟବ ହେଇଗଲେ। ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଳପରି। ବତକ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ତାଙ୍କ ଗାଈ ସହିତ ବହୁତ ଆରାମରେ ସେ ନଈ ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ମାଟିରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେ ପାଣିରେ ଚାଲିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା। ବୋହୂ, ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ତ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା, ହେଲେ ଆମେ ଘର ତିଆରି କରିବା କେମିତି? ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ତ ନାହିଁ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ମା, ଆମ ଘର ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆଉ ପୁଣି ସେ ବିନା ପଇସାରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଜେଜେ ମାଟି ଆଉ ଗୋବରରେ ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ବି ସେମିତି ଘର ତିଆରି କରିବା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକାଠି କଲେ ଆଉ ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ବତକ ଜଲ୍ଦି ମାଟି ଆଉ ଗୋବର ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ଗାଈ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲେ। ନଈ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ଗୋବର ଘରକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ କିଛି ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ବତକ, ତମ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲୁ କି ଗୋବରରେ ବି ଏମିତି ଘର ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ କି ତମେ ଆମ ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଘର ତିଆରି କର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତମକୁ ପ୍ରତି ଗୁହାଳ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 12,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦବୁ। ଦୁଇ ଶାଶୁ ବୋହୂ ସେଥିପାଇଁ ବି ହଁ କରିଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ, ଏଇ ଦେଖ ମା, ଆଜି ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋବର ଘର ତିଆରି କରିକି କେତେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛୁ। ହଁ ବୋହୂ, ଆମେ ତ ଏମିତି କିଛି ବି ଭାବି ନଥିଲୁ କି ଏମିତି ପ୍ରକାରେ ଗୋବର ଘର ତିଆରି କରିକି ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେମିତି ହିଁ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିଥିବା ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। କଣ ନଈରେ ଗୋବର ଘର ତିଆରି କରିଥିବା ଶାଶୁ ବୋହୂ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ? ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଆଉ ମତେ ସରକାର ଏଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ତମର ଏ ନଦୀ ଉପରେ ଗୋବର ଘର ତିଆରି କରିବାର ଆଇଡିଆ ପାଇଁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତିରେ ଭାଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏସବୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମ ସରକାର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ଏତେ ପଇସା ଦେଖିକି ଶାଶୁ ବୋହୂ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗରିବପଣ ସରିଗଲା। ହେଲେ ତାପରେ ବି ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ଗୋବର ଘରକୁ ହିଁ ବାଛିଲେ।